सियाचिन दी छावें सलीम हाकिमी होरां दा सफ़रनामा है और मैं शगुफ्ता लोधी उन्होंने बधाई देना कि उन्होंने बड़े एहतमाम नाल जड़ा है यह किताब छपवाई है। यह किताब तो उन्होंने अपनी हयाती विच ही लिखी सी, लेकिन उन्होंने हयाती विच छप नहीं सकी, यह हुण जाके छपी है। सलीम लोधी उन्होंने जी वफात है वो 2010 के विच हुई सी, तकरीबन 10 साल बाद सफ़रनामा छपया है। असलों यह सफ़रनामा जड़ा है वो उन्होंने पोस्टिंग हुई सी स्कर्दू रेलवे स्टेशन उत्ते स्टेशन डायरैक्टर 81-82 दे विच, और वो 8 महीने उत्थे रहे और उन्होंने सज़ा के तौर पर उत्थे भेजा गया सी। लेकिन उन्होंने स्कर्दू सियाचिन नागा पर्बत इस इलाके का यह निरा सफ़रनामा नहीं है, बल्कि उस पूरे इलाके की एक सियासी, समाजी, माशी, नफसियाती और कल्चरल हिस्ट्री है। बड़ी शानदार इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है, उन्होंने हर चीज़ के नाल बड़ा तफसील नाल लिखे है। तो गिमी जी जड़े ने वो कई परतां दे बंदे सन, एक परत नहीं सी उन्होंने नावल, कहानियाँ, अफसाने और परख और खोज का काम किया है। और यह किताब जड़ी है जड़ा एक सफ़रनामा है। पंजाबी में सफ़रनामे बराए नाम ही ने, बहुत ज़्यादा नहीं ने, लेकिन यह छाप के शगुफ्ता लोधी जी ने पंजाबी नूं एक होर शानदार किताब जड़ी है वह वादा किया है, और मैं उन्होंने फिर बधाई देना। शुक्रिया। मैं पानी भरे नहीं छिकदा, मेरा टोल मुसाफिर नित दा। जिंदगी एक सफ़र है ते इत्थे वसते सारे लोग मुसाफिर ने, ते जेड़े कला नाल जुड़े लोग हुंदे ने वो तां नित दे मुसाफिर हुंदे ने। वो अंदरों भी सफ़र करते हैं तो बाहरों भी, वो बैठिया भी कर लेंदे ने ते टुरदे फिरदे भी। ते सफ़र जिंदगी दी खबर देंदा, जिंदगी दे वक्खो वक्ख रंगां दी, जुआं दी, रूहां दी खबर देंदा। ते विरले विरले सफ़रनामा निगार हुंदे ने जेड़े इन्ने डूंगे खबरी हुंदे ने, जिन्ने डूंगे सलीम खां गिमी होरी ने। सलीम खां गिमी होरी पंजाबी दे बड़े उगे लेखक ने, कहानीकार ने, नावलकार ने ते सफ़रनामा निगार ने। मुढ़ चे ना कहानियां नावल लिखे ते फिर पहला सफ़रनामा देस परदेस इन्हां दा आया, फिर सियाचिन दी छावें दूजा सफ़रनामा सी। ये दोवें सफ़रनामे इन्हां दी पहली ते यूके दा BBC वालों रेडियो की ट्रेनिंग गए सन, ते ये जेड़ा दूजा सफ़रनामा है सियाचिन दी छावें जिहदी मैं इस वेले गल कर रहा, ये स्कर्दू विच एज ए स्टेशन डायरैक्टर तैनाती हुई ते उत्थे दी सारी गुजरान दा बयान है ये सफ़रनामा। उत्थे किवें बीती एक लेखक की अख नाल, एक तखलीकार की अख दे नाल, एक हसास इंसान की अख दे नाल उत्थे दे जेड़े वाह पैंदे मामले मसले उन्हां सारियां नूं इन्हां ने बयानिया। और ये सफ़रनामा निगारी दी सारी रवायत दे भी जाणू सन। वो 7-8 किस्म के सफ़रनामियां बारे गल करते हैं। वो खुद दसते हैं कि किस किस तरह के सफ़रनामे होंदे ने, ते मैं अपने सफ़रनामे दे विच कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई
ਧੁਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਖਲੀਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਾਗਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर निगत खुर्शीद, मैं प्रिंसीपल डिग्री कॉलेज ननकाना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣੀ ਆ। ਸਲੀਮ ਖਾਂ ਗਿੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਲੀਮ ਖਾਂ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸੱਚੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਖਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਦੀਬ ਸਨ ਔਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਤਕਨੀਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਬ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਫਸਾਨੇ ਡਰਾਮੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਬੀ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਮੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਆਹ ਚੀਨ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਛਪਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਿੰਖ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਖਾਂ ਗਿੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਸੱਚੇ, ਖਰੇ ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਦੀਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦੀਬ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਦਬੀ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰਿਆ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਲੀਮ ਖਾਂ ਗਿੰਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਆਹ ਚੀਨ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਛਪਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਨਮੁੱਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਨਕਾਣਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਸਕਰਦੂ ਵੀ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਏਰੀਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੌਬ। ਲੇਕਿਨ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਸੈਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सरवत सुहेल, इंग्लिश की प्रोफैसर और पंजाबी मेरी अपनी माँ बोली है, अपनी ज़ुबान है, मेरा मान है। मेरे हाथ च इस टाइम है सलीम खान गिमी होरां दी किताब है, ये सफ़रनामा है। लेकिन मुख्तसर असर अगर गल करिए इहदे बारे च कोई इहदियां असी लिटरेरी खसूसियात जिहड़ियां ने ओह वेखियां जाण ते सफ़रनामा जिहड़ा है ये साडे वास्ते बहुत बड़े इलम दा खजाना है। सब तो वड्डी गल मैं जिहड़ी इहदे च नोट कीती है वो ये वे कि जिस तरह तारीख का एक वक्त जिहड़ा एक ज़माना है उन्होंने इन्हां ने हकीकी अंदाज च बड़े खूबसूरत अंदाज विच डिपिक्ट कर दिता है। जिस तरह कि कह लो एक इहदे विच मैं पढ़िया सफ़े ते कि उन्होंने अगर तफसील दिती है एक नांगा पर्बत रेडियो स्टेशन के बारे तो उहदे विच साल के हिसाब नाल यानी 1981-82 बाकायदा लिखिया गया और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब कि तारीख दान किस्म का इन सफ़रनामा है। सानू उस ज़माने दे पाकिस्तान दे बारे
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਖਸੂਸੀਆਤ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਦਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 28 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਐਸਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਦਰਿਆ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਾ ਖੰਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਲੀਕ, ਅਦਬੀ ਤਖਲੀਕ ਦੀਆਂ तमाम खूबियाँ बेहतरीन अंदाज च मौजूद ने। तो असी ये कह सकने कि पंजाबी जुबान खूबसूरत तहरीर है और पंजाबी दे मान नूं वधाण इहदा बड़ा अमल है। और अगर असी वेखिए तो उस जमाने समझो कि पंजाबी लोग जिहड़े सन उन्होंने इन्ना खूबसूरत वेख्या और उन्होंने उन्नी ही खूबसूरती नाल लिखिया भी। शुक्रिया। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਲੋਧੀ ਗਿੰਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਲੀਮ ਗਿੰਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਆਚੇਨ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਸਕਰਦੂ ਰੇਡੀਓ, ਔਰ ਸਕਰਦੂ ਇੱਕ बड़ी खूबसूरत वादी, और मैं समझना कि जिस तरह उन्होंने गिम्मी साहब ने अपन अखां नाल वेख्या और उत्थे दी रैतल, उत्थे दी उठक बैठक और रवैये, कुछ लोग उन्होंने खिलाफ भी होए उत्थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि वो घबराए नहीं और बड़ी बहादरी नाल उत्थे उन्हां नाल अपना बहादरी और सबर नाल कीता मुकाबला कह लो या उन्होंने सामना किया। और फिर जिस तरह वो जिक्र पाते ने अपना स्कर्दू एयरपोर्ट का कि वो किवें लैंदे चढ़ते और चारा समतां दा तरीका और वादी रेत एक पासे, और फिर मारखोर का किसी को कोई पता ही नहीं लगता की होंदा है। मारखोर ਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब है ना, मारखोर ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਖੋਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਚੇਨ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ, ਔਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਸੀਨ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और दिल करता है कि बंदा आप भी उड़ के उत्थे चला जाए। तो अल्लाह पाक मैं समझना कि उन्होंने बड़ा काम किया इस हवाले नाल भी, पंजाबी दे विच ही पंजाबी दी माँ बोली विच भी। और मेरे सारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी गल्लां कीतियां ने, ते मैं भी दुआ करना कि अल्लाह पाक शगुफ्ता लोधी नूं जिन्ना कि इन्ना कीता है अपने बाप वास्ते और कर रही ने, उन्होंने होर अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह पाक सानू सारियां नू सलामती दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाल चिराग इश्क दा मेरे रोशन करते सीने, बाल चिराग इश्क दा मेरे रोशन करते सीने, दिल दे दीवे दी रोशनाई
ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੇ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਗਿੰਮੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿਆਹ ਚੀਨ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਿੰਪਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਰਨੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਾਥ ਜੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਖਤਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮੇ, ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਕਰਦੂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਵਿਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਡਾਰ ਅਸੂਲੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 6 ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਿਆਹ ਚੀਨ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥ੍ਰਿਲਰ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਸਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਛਪਵਾਈ 'ਚ। ਨੁਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਰਦੇ ਪੈਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ
ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਨੁਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਤ ਮਹੀਉਦੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਫੀਜ਼ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰਿੰਜਨ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਮੀਨ ਕੁੰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਤਨਵੀਰ ਸ਼ੌਕਤ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਟਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਗਤ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਥੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਆਏ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਸਾਬ ਇਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਗਿਮੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਨ ਸਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਵੈਟਰ ਕਦੀ ਜੂਸੀ ਪਹਿਨਦੇ ਕਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨॉट द लीस्ट मैं बहुत शुक्रगुजार अपने बेटी समन लोधी, अपने बेटे हमजा लोधी और अपने मियाँ शहजाद लोधी, क्योंकि मैं इस किताब ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ मैं बहुत सारा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। मैं बहुत ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਦਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹਾਂ ਤੇ they have given me their time to utilize to do my own father's mission। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਿਮੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਘੋਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗਿਮੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਰਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋੜ ਗਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਰੱਬ ਰੱਖ।